I wanna see you wine like Rihanna, get all up on the bum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on to the bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you're calling me bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you're calling me.
Who stand in the middle? Welcoming students, please sit on your chairs. All teachers, please stay on the dais for some time until speech finishes. All the staff members, all the staff, primary and high school teachers, please sit only on the dais for few minutes. We can control them from the dais. Madam, You come on to the dais. Bag and all. But at present, this year only joined in Chaitanya High School. So I'm feeling proud here to be a part of this event and as well as to be a teacher, as a teacher of Chaitanya High School. It was actually established in the year 2017. So 8 years successfully completed, and it is the 8th year facing a lot of hardships, setbacks, and successfully moving our school towards a good year by our correspondent, Sri Dasratham Garu, and the cooperation of Principal Bhima Garu, as well as respective subject teachers. With all these collaboration successfully completed 7 years, and it is 8th year, I offer congratulating to our correspondent sir and also high school principal Dasratham Garu. So at the time of establishing this institute in the year 2017, there were only 48 students. 48 students, and it is very close to Amangal town. However, without losing hopes and confidence, successfully our correspondents are running this institute. So in the initial years there were only 48 students. Now the strength becomes 300 plus. Of course it is not a big strength. However, it is good and it is more. So it is possible with the cooperation of parents who trusted a lot, who keep their hopes on our correspondent Sri Dasratham Garu. Because of you here, school is successfully running. That means parents' cooperation. Sending your children, hoping definitely our children become a good citizen and bring a good name to us. You people, parents, with your support only. And I heartfelt thanks to our parents. నిశ్శబ్దం పాటించాలి చిన్నపిల్లలు. Okay, and let us continue this program by our teacher's speech. Okay. I would like to thank to correspondent sir, Dasratham sir, to provided us everything, and I would be thankful to who teachers who supported to our in everything. Thank you.
celebrating our annual day. మన చైతన్య హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు మనకు తన జీవితం మనకి ఒక ఆదర్శ కారణం. తను సాధారణ వెల్లండ మండలం గ్రామం కోటవనిపల్లిలో వెల్లండ మండలం పాఠశాలలో 10th క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు. ఇంటర్ కేటీఆర్ బయారం డిగ్రీ కాలేజ్లో పూర్తి చేశారు. తను విద్య నేర్చుకున్నది కాక విద్యార్థులకు కూడా విద్య నేర్పాలని SVS కాలేజ్లో ప్రిన్సిపల్గా చేరారు. విద్యార్థులకి ఇంటర్ మరియు డిగ్రీ విద్యను నేర్పించి గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించారు. అంతేకాకుండా ఈ మా చైతన్య హై స్కూల్ని కూడా నిర్మించారు 2017లో. విద్యతో పాటు ఆటలు పాటలు కూడా నేర్పించారు. మా చైతన్య హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు SVS కాలేజ్లో సుమారుగా 200 పైగా విద్యార్థులకు టీచర్స్ SI కానిస్టేబుల్ మరియు రాష్ట్రాల్లో విదేశాలలో సెలెక్ట్ అయ్యారు. కావున మేము కూడా ప్రిన్సిపల్ సార్ గారిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని దేశానికి భూస్వాములుగా కావాలని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ. Not only a subject teacher, and he has a lot of experience in commerce, and even he is almost in all the subjects. He has a lot of experience person. What Shivani spoke, everything is correct. Thank you very much. Now I request to invite Pooja to give her speech onto the dais, please. You students forgetting. Come on, big round of applause. Chapatlu kotturi. Good morning everyone, respected principal sir, teacher and my dear friends. ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గారికి ఉపాధ్యాయురాలు గారికి నా నమస్కారాలు. Hello. Children, I said very clearly, beginning of this program, maintain silence. Your encouragement and your support is required here to make this program success. So keep quiet, and parents, I request you also need to maintain sometimes as a quietness. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఒక్కరికి నా నమస్కారాలు. ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గారికి ఉపాధ్యాయురాలు గారికి నా నమస్కారాలు. మా ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు చాలా గొప్పవారు. ఆయన మా రిజల్ట్స్ కోసం చాలా కష్టపడేవారు. తన విలేజ్ వదిలేసి ఇక్కడికి రాగపల్లిలో ఉంటున్నారు. ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు ఇంకా ప్రథమ స్థాయిలో నిలవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా చైతన్య స్కూల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంకా ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రిన్సిపల్ సార్ గారిని అందరు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవించాలని కోరుకుంటున్నాను. మా మేడం ఆయన సార్ మా కోసం చాలా కష్టపడేవారు. మా 10th క్లాస్ గర్ల్స్ని రిజల్ట్స్ కోసం ఇక్కడే ఉంచుకునేవారు. మా ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు ఆయన మేడం గారు చాలా గొప్పవారు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మా మేడం ఆయన సార్ని గౌరవించాలని కోరుకుంటున్నాను. Thank you all. Okay. More ఎక్కువ అడ్మిషన్లు రావాలి అంటే ప్రస్తుతం 10వ తరగతి ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే రాసిరో వాళ్ళు మంచి మార్కులు తీసుకొస్తే
మనం ఏం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. తల్లిదండ్రులు ఆటోమేటిక్గా మన పైన ఒక నమ్మకం వస్తుంది, అడ్మిషన్స్ అవే వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారో వాళ్ళకు మీ మీద అయితే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కదా, ఉంటే సరిపోతుంది. ఆ మార్క్స్ మనల్ని హైట్స్కి తీసుకెళ్తాయి. సో నెక్స్ట్ వర్షిత ఫ్రమ్ 10th క్లాస్. మా రిజల్ట్స్ కోసం ఎంతో కష్టపడ్డాడు. అందరూ విద్యార్థులు ప్రిన్సిపల్ సార్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి స్కూల్ ఇలానే ముందుకు సాగాలి. మా ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు ఎంతో గొప్పవాడు. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇలానే ఉండాలి. Thank you all. Okay. Sister sir, that please. Mahalakshmi, please come on to rise. From 9th class. So after student speech over, ఒక పేరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ఎవరైనా ఒకరు పేరెంట్స్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మాట్లాడడానికి. ఈ స్కూల్ గురించి కానండి, మీ పిల్లలకు అందుతున్నటువంటి విద్య, ఇంకా ఏమైనా సజెషన్స్ మీరు ఇవ్వదలుచుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వచ్చు. మన కరెస్పాండెంట్ సార్ అయినటువంటి దశరథం గారు వాటిని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సో నేను ఆఫ్టర్ స్టూడెంట్ స్పీచ్ ఓవర్, విద్యార్థుల ఉపన్యాసాలు అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క పేరెంట్ని ఎవరనేది నాకైతే తెలియదు, కానీ ఒకరు మాత్రం వాలంటీర్గా వచ్చి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. మార్నింగ్ ఎవరికైనా చెప్తే కరెస్పాండెంట్స్ ప్రిన్సిపల్ మేడం, టీచర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరికైనా ఎక్స్పెక్టెడ్ కరెస్పాండెంట్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ మేడం, టీచర్స్ అండ్ our madam. Today we are celebrating annual day. Today is very special day for all of us as we gather here today we are celebrating opportunities, talents and hard work. We are happy today to have such type of management to think and think about our success of students. I would like to correspond to Dasharatham sir and principal madam, Bimama madam, and also our teachers who success of. And I am celebrating to welcome you all today on behalf of our
starting from I think 7th class, nursery to 7th class start. So that year I was to continuation upgrade to 10th class. So Chaitanya High School nearby middle of Veldanda Mandal and Amangal Mandal, and Veldanda Mandal and Amnal Mandal middle. Parents observation cheyandi. Nowadays most powerful weapon in the society is the education. So మీరు మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ను ఎంచుకోవాలంటే అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మంచి స్కూల్ చైతన్య హై స్కూల్. దీనికోసం దశరథన్ సారు ఆర్నిషన్లు కష్టపడుతున్నాడు. నేను చూస్తున్నా. నేనైతే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లీ 9th to 10th క్లాసు మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పడానికి నేను చూసిన. నేను నా టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ 2000 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. అంటే 25 ఇయర్స్. ఈ 25 ఇయర్స్లో కూడా మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే, నేను ఆంధ్రాలో అన్ని స్కూల్లో కూడా పనిచేసిన. నేను స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఉన్నా, విజ్ఞాన్ గ్రామర్ హై స్కూల్. నా అది క్లోజ్ అయింది. కానీ మీరు అన్ని స్కూళ్ళలో అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఏ మేనేజ్మెంట్ కూడా అన్ని స్కూళ్ళు, మీరు ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం అన్ని స్కూళ్ళు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ సార్ కూడా ఆంధ్రా విలేజ్ స్కూల్లో పనిచేస్తాడు, ఇక్కడ పనిచేస్తాడు. నేను కట్టాల కృష్ణవేణిలో పనిచేస్తాను. నేను అక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తా, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తా, ఆంధ్రాలో కూడా అబ్జర్వేషన్ చేస్తా. సార్ మీకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి ఆర్టిస్టులు కష్టపడుతున్నాడు. అంటే ఏ సార్ చూస్ చేసుకోవాలి సబ్జెక్ట్లోనా, ఏ సార్ అయితే మంచిగా మా పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు అనే ఆలోచన చేసి సారు టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీని పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి, పిల్లలతో ఒక ఫ్రెండ్ లాగా, ఒక పేరెంట్ లాగా అన్ని విధాలుగా వారి యొక్క సాధక బాధకాలు తెలుసుకుంటూ వాళ్ళల్లోనే ఒకటిగా ఉంటూ మీకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి సారు బాగా ప్రయత్నం చేస్తుండే. నేనైతే చూసినంత వరకు మాకంటే కూడా మేము జస్ట్ సబ్జెక్ట్ చెప్పే వరకే. కానీ సారు మీకు నిరంతరం మీ దగ్గరనే ఉంటూ మీలో ఒకటిగా, మీ పేరెంట్గా, టీచర్గా అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటూ బాగా కష్టపడుతున్నాడు. సో దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నవేడేస్ అందరూ పేరెంట్స్ ఏం ఆలోచిస్తున్నారంటే మా పిల్లవాడు మంచిగా చదువుకోవాలి అనే ఆలోచనతో ఉన్నారు. నేనైతే నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారము ఈ సరౌండింగ్లో ప్రతి యజమాన్యం కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే అడ్మిషన్స్ మాత్రమే చేసుకునేటప్పుడు మాత్రమే అన్ని హామీలు ఇస్తున్నారు. తర్వాత రాను దాన్ని ఎవరు కూడా నెరవేర్చడం లేదు. మీరు చూస్తున్నారు, మీకు నేరుగా ఉన్నది ఆన్నాడు ఉన్నది. ఆన్నాడు ఒక స్కూల్ ఏం లేదు, 10 స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. మీరు కంపేర్ చేసుకోండి. ఏ స్కూల్లో ఏ మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తుంది, ఏం చేస్తుంది అనేది కంపారిజన్ చేసుకోండి. ఏ స్కూల్ బెటర్ అనేది కూడా చూస్ చేసుకోవాలి. మనము మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేటువంటి స్కూలు ఆమ్నాల్ మండల్ కానీ వెల్దండ మండల్ కానీ రెండింటికి మిడిల్లో మంచిగా ఫ్యాకల్టీని పెట్టిస్తున్నటువంటి స్కూలు చైతన్య స్కూల్ అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఏ విషయంలో అయినా సరే, సబ్జెక్ట్లో తీసుకున్నా, పర్ఫార్మెన్స్లో తీసుకున్నా, డిసిప్లిన్లో తీసుకున్నా, ఏ విషయంలోనైనా మంచి సారు నిష్ణాతులైనటువంటి టీచర్లను సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి డియర్ పేరెంట్స్, మీరు చూస్ చేసుకున్నటువంటి స్కూలు ఒక మంచి స్కూల్గా
10th class. Jameen madam, come fast. Faculty. Okay. Madam, All staff, please come on to dais for a minute. Hello. Thank you for joining us. okay. Joining. And my dear students, and all the parents those who are came here, I heartfully welcome to our parents to our function. It's an anniversary of our Chaitanya School, and it is celebrated here under the Dashratham sir. Our school has started at 2017, and our correspondent, our founder, and our well-wisher, that is our school correspondent sir, Sir Dashratham sir, who had worked for our school. Even though he worked as a principal in our junior college in Kartal, he didn't hesitate and he started a small step to start a school primary section in this locality. His desire to start a school in this locality because of to give the good education for our students, for our children, because it is a border of our Nagar Karnool and Rangareddy district. All the surrounding students, they are going to a town and cities to get a well education. But even though they will get everywhere, they will get the good education. But in future, they will get some degrees also. When they will get the job, they will face the local candidates. So locality is very important when we are going for the higher education, when we are going for the jobs. They will compulsory check the locality, whether they are the local persons or non-local persons. So every parent should have to think about your parents' future, and better to go with your local district and give the good education. His desire to establish a small school, in this eagerness he provided a better future for the school children, and he given the so many opportunities in the sports, education, and all the other curricular activities. He given full support to the students, and he started with a small drop and he formed as a ocean, now become up to the high school section. It is only the success and hard work of our school management and dedication. So I would request all the parents to think once about your children's future and be the part of our Chaitanya High School. Thank you. Speak a few words of the day. Hello. Okay. Today, our school, my dear students and parents also, participate in annual day celebration. So wishes to all my dear colleagues also. See, 1 year totally working after final, that means annual. Annual means samvatsaramu. మనము జూన్ నుంచి ఏప్రిల్ వరకు హార్డ్ వర్క్ వేసి ఏప్రిల్లో ఎండింగ్ పొజిషన్లో ఒకటి ఎవ్రీ స్కూల్ పార్టిసిపేట్ కానీ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈజ్ యాన్యువల్ డే. దాన్ని వార్షిక సంవత్సరం అంటాం, వార్షిక సంవత్సరోత్సవము అంటాం. సి ఓకే, ఎనీవే
నేను డిస్కషన్ చేయాలి కొంచెము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్ ఫ్యాకల్టీస్ సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీస్. ఒకసారి మా ఫ్యాకల్టీకి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, ప్రజెంట్ స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసినట్టు ఇంగ్లీష్ అండ్ సోషల్ సార్ నైట్ 7:30 వరకు 10th క్లాస్ వాళ్ళకి కేర్ తీసుకునేవాళ్ళు. సోషల్ అండ్ ఇంగ్లీషు టీచ్ చేసి పిల్లలపై స్టూడెంట్స్ పైన బాగా కేర్ తీసుకొని వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రైట్ చేయడానికి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ యొక్క గోల్స్ ముందు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి టీచ్ చేసినట్టు పిల్లలు కూడా ఎగ్జామ్ కూడా ఆ వేలో గుడ్ రైట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్స్ కూడా ఎగ్జామ్స్ పరంగా బాగా వచ్చింది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ టు ఇంగ్లీష్ సార్ అండ్ సోషల్. నెక్స్ట్ బిగ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ సార్, మ్యాథ్స్ సార్. మార్నింగ్ 5కి వచ్చింది సార్, మార్నింగ్ 5కి ఎర్లీ మార్నింగ్. మేము గర్ల్స్ను బాయ్స్ని ఇక్కడ స్టే చేయించుకున్నాము 1 month. 10th క్లాస్ ఎస్పెషల్లీ 10th క్లాస్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ని మేము ఏ ఫుడ్ తింటే ఆ ఫుడ్ తీసుకొని మా రూమ్లో వాళ్ళను స్లీపింగ్ చేయించుకొని అంటే వాళ్ళకి షెల్టర్స్ ఇచ్చి అక్కడ ఉండి హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ మార్నింగ్ 4 to నైట్ 10 వరకు బాగా రీడింగ్ చేసి మేము చాలా ఇబ్బంది పెట్టాము. రిజల్ట్ కూడా మేము అనుకుంటున్నామండి మండల్ ఫస్ట్ అనే కాదు, మేము డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ అని అనుకుంటున్నాము. స్టేట్ ఫస్ట్ కూడా రావచ్చు, దేవుడు ఆశీర్వాదం మీరు ఉంటే రావచ్చు. వై? బికాజ్ ఈ స్టూడెంట్స్ని మేము ర్యాంకు వస్తుందని మా యొక్క నమ్మకము. బట్ ర్యాంకు వస్తుందని పక్కకెడితే వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ మాత్రం కంపల్సరీ చేసినారు. అక్కడ డైలీ రీడింగ్ రైటింగ్ చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్ పై చదువుల్లో ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్తారు. వాళ్ళకు ఎప్పుడైతే మనము రీడింగ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ డైలీ కంటిన్యూ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి 10th క్లాస్. 10th క్లాస్ పాస్ కాగానే వాళ్ళకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టు ఇంటర్మీడియట్ కమ్ టు ది ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్. అక్కడ పొజిషన్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుందండి. 10th క్లాస్ ఒకవేళ 10th క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక దారి ఆ ఎంట్రన్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినాక ఆ టెస్ట్ మొత్తం అకాడమిక్ ఇయర్ మొత్తం 10th క్లాస్ కంప్లీట్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్లో కంపల్సరీ మా చిల్డ్రన్స్ రియల్ చెప్తున్నా మా చిల్డ్రన్స్ కంపల్సరీ డే అండ్ టైం నైట్ వర్క్ కూడా చేసి కంపల్సరీ రిజల్ట్లో ఖచ్చితంగా ర్యాంక్స్ వస్తాయని నేను ఆశిస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ మేడమ్స్, సీమ మేడం అండ్ హిందీ మేడం ఆల్సో వాళ్ళు కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసారు. బయోసైన్స్ టీచ్ చేసింది సీమ మేడం, హిందీ మేడం. నెక్స్ట్ హెచ్ఎం మేడం ప్రిన్సిపల్, భీమమ్మ మేడం తెలుగు టీచ్ చేసింది. మీరు వీళ్ళందరి యొక్క ఆర్గనైజింగ్లో నేను ఒక టీమ్ లీడర్గా ముందుకెళ్ళాను. ఆ టీమ్ లీడర్ వరకు నేను పర్ఫెక్ట్గా చేశాను. అది 10th క్లాస్ పేరెంట్స్ తెలుసు, 10th క్లాస్ పేరెంట్స్ తెలుసు, మా స్టూడెంట్స్ తెలుసు. సో మేము బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసాము, వాళ్ళ రిజల్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. మీరు ఎంత ఖర్చు అయినా సరే ఇంటర్మీడియట్లో మంచి కాలేజ్ చూజ్ చేసుకొని మంచిగా వాళ్ళని జాయిన్ చేయండి. కంపల్సరీ ఫ్యూచర్లో వారు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అని అవుతారు. ఇంజనీర్ బికేమ్ డాక్టర్, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అండ్ అదర్ సో మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఇస్ దేర్, సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్ దేర్. కంపల్సరీ వాళ్ళు సక్సెస్ ఉంటారు. మీరు కంపల్సరీ వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ వాళ్ళ పైన మీరు పాజిటివ్ థింక్ చేయండి. వాళ్ళు చదువుతారని ఒక ఆలోచనతోనే ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఇన్వెస్ట్ చేస్తే స్టడీ పైన ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నో లాస్. మనం ఒక ఫంక్షన్ అయితే ఎవరినో తెలుగులో మ్యారేజ్ అయితే మనం 2 grams 3 grams 2 తులాలు 3 తులాలు గోల్డ్ పెడతామండి 30-40 వేల రూపాయలు. బట్ మన స్టూడెంట్స్ పైన పెట్టలేక మనం ప్రాబ్లం చేస్తున్నాము. కంపల్సరీ మన క్యాపిటల్, మన ఇన్వెస్ట్మెంటే మన చిల్డ్రన్స్, మన ఇన్వెస్ట్మెంటే మన లైఫే మన డాటర్స్ అండ్ సన్స్. వాళ్ళపైన కంపల్సరీ కేర్ తీసుకోండి, ఇన్వెస్ట్ చేయండి. కంపల్సరీ మన యొక్క లైఫ్స్, మన చిల్డ్రన్స్ యొక్క లైఫ్ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఎనీ టైం వాళ్ళు సక్సెస్ అయితే మనం సక్సెస్ అయినట్టే. సో ఇవన్నీ మనము ఒక టీచర్, ఒక పేరెంట్ ఈ హార్డ్ వర్క్. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ పేరెంట్ చాలా ఒక మిస్టేక్ చేస్తున్నారండి. అది మీరు కరెక్షన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అది చూద్దాం ఎలా అంటే, నెంబర్ 1 స్టూడెంట్స్కి ఫోన్ ఇవ్వడం, నెంబర్ 2 డబ్బులు ఇవ్వడం, నెంబర్ 3
అని ఎక్కడ వెళ్తున్నావు నాన్న అని అడగకపోవడం. స్కూల్కి పంపి సబ్జెక్ట్ మాతోనే డే అండ్ నైట్ మేము ప్రిపేర్ చేసి మీరు ఈ 4 మిస్టేక్స్ చేసిన తర్వాత ఏ టీచర్ సక్సెస్ కాదండి. ఫోన్ ఇవ్వడం చాలా మిస్టేక్. మా పాపే కదా, మా పాపనే కదా. నెంబర్ 2 డబ్బులు ఇవ్వడం మిస్టేక్. మా పాపే కదా, మా పాపే కదా. విలేజ్ రౌండ్స్ వేయడం, మనం ఎక్కడో వెళ్తాం వాళ్ళని కూడా తీసుకెళ్ళడం, చాలా మిస్టేక్ అది. నెక్స్ట్ విలేజ్లో మా బాబు రౌండ్ వేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ దానికి. మా వాడికి చాలా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాం, నీకు తెలియదు, వాడు ఎందాకన్నా ఊళ్ళో పెద్ద అనుకుంటాం. తర్వాత వాడు కంపల్సరీ మన ఎదురుగా ఏమైతే తెలుసా రేపన్నాడు చాలా డేంజర్ ఫెయిల్ అవుతాడు. మీరు ఎప్పుడే కానీ మేము టీచర్స్ మేము చేసి ఒక్కటే సజెషన్, పేరెంట్స్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూ పేరెంట్స్, మీరు ఫోన్ ఇవ్వకండి, బైక్ ఇవ్వకండి, డబ్బులు ఇవ్వకండి, వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకండి. మీకు ఏం కావాలి స్కూల్, మీకు డబ్బులు కావాలా సార్కి ఇస్తాం, మీకు ఇంకేమైనా కావాలా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కానీ మీరు ఫోన్ ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి కటింగ్ అండి, స్టైల్ కటింగ్. ఎంత పేరెంట్ అండి వానికి ఇటు అటు 2 ఇట్లా కట్ చేసి పెడతారండి. స్కూల్ యూనిఫామ్ వేయట్లేదండి, 2 యూనిఫామ్స్. ఒక డ్రెస్ వేయాలి, ఇలా 1000 పెట్టి తీసుకుంటాం. స్కూల్ డ్రెస్ 2000 పెట్టి ఇయర్ మొత్తం వస్తాయి. అవి తీసుకోవట్లేదు. వానికి వేరే డ్రెస్సులు వేసి వాడు ఒక స్టైల్ మోసయి తర్వాత మనకు ప్రమాదం స్టార్ట్ అవుతారు. దయచేసి పేరెంట్స్కి నేను ఇచ్చే యూనిఫామ్ ఒకటే, రెగ్యులర్ స్కూల్ పంపించండి. ఇంకొకటి, పిల్లల ముంగల డబ్బులు కౌంట్ చేయొద్దు, పిల్లల ముంగల పేరెంట్స్ తిట్టుకోవద్దు. ఇవి మనం చేస్తున్నాం. పిల్లల ముంగల చిన్న మనం మ్యారేజ్ అయింది, అందరు తెలుసు. పిల్లల ముంగల ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేసినా అని కంపల్సరీ వాడు రివైజ్ అవుతున్నట్టు. ఎంత ఫాస్ట్ ఉన్నట్టు తెలుసా ఈ జనరేషన్. అది ఏం జనరేషన్ తెలియదు కానీ చాలా ఫాస్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంత ఉన్నారు కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్ స్కూల్ పంపించండి. డౌట్ ఉంటే కంపల్సరీ స్కూల్కి రాండి. నేను టీచర్స్ మీ ముంగల ఇన్విటేషన్ ఇస్తాను, మీరు అడగండి, డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోండి. ఇది మా యొక్క మేనేజింగ్కి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ సజెషన్, అడ్వైస్. ఇంకా ఇది హై స్కూల్ టీం. ఇప్పుడు ప్రైమరీ స్కూల్లో వచ్చేసి మాకు పవలిక మేడం, ఆమె ఉడంగా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లలిత, ఆల్సో గీత ఉడంగా చిల్డ్రన్స్ వాళ్ళకి చాలా స్మూత్ అండి, డెడికేటెడ్ మైండ్. చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి ఫుడ్ తినరాదు, వాళ్ళకి బాక్స్ ఓపెన్ చేయరాదు. ఇవన్నీ మేము మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దండి హార్డ్ వర్క్ చేసి. వాడు చెప్పులు వేసుకోరాదు, వాడు బ్యాగ్లో చెప్పులు పెట్టుకుంటాడు, బ్యాగులు కాళ్ళకి వేసుకుంటాడు, కింద పడతాడు. ఇంటికి పోగానే పేరెంట్ వస్తాడు, ఏం సార్ మా బాబు కింద పడ్డాడు. ఇంటికాడ ఎన్నిసార్లు కింద పడినా ఏమన్నారు అంటే, నేను ఏమంటానంటే పిల్లలకు మీరు కొంచెం వాళ్ళకు కోఆపరేట్ చేస్తూ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి సజెషన్స్ అడ్వైజ్ ఇస్తూ మీరు స్కూల్కి పంపండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే స్కూల్కి రండి. వెల్కమ్ టు స్కూల్, కమ్ టు స్కూల్, కమ్ టు ఆఫీస్, ఎనీ డౌట్ ఆస్క్. ఇంకొకటి, ఫీజు విషయంలో ఇక్కడ ఎవరినో అడగవలసిన అవసరం లేదు. మీరు పే చేసేది మీరు, తీసుకునేది నేను. ఎస్ ఉన్నాయా రైట్, లేవా రైట్, ఏదో ఒకటి అయిపోతుంది. అది విషయం తెలుసండి మీకు, ఈ రోజుల్లో తెలుసు ఏమవుతుంది ఏం కదా. కాబట్టి దయచేసి నేను మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ టైప్లో ఉంటాను, మీ ఫ్యామిలీలో ఒక నెంబర్గా ఉంటాను. కాబట్టి మాకు సజెషన్స్ ఏంటి, అడ్వైజ్ ఏంటి, పిల్లలను ఆబ్సెంట్ చేయకండి, రెగ్యులర్ స్కూల్కి పంపండి, ఫ్రెండ్స్తో పంపకండి, నైట్ బర్త్డేలకు పంపకండి, వాళ్ళకి థమ్స్అప్ అలవాటు చేయకండి. నైట్ ఎక్కడ వెళ్ళినా ఎందుకు వెళ్తున్నారని ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ చేయండి. అప్పుడు మన ఇంటిలో ఒక వెపన్, ఒక బుల్లెట్ తయారవుతుంది. ఇవన్నీ వదిలేసి ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, 10th క్లాస్ వచ్చేవరకు వదిలేసి పక్క వాళ్ళ బాబు మంచిగా చదువుతుంటే మన బాబు చదువుతలేమంటాం. సో కాబట్టి ఇవన్నీ పేరెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకొని కంపల్సరీ పిల్లల పైన మనకి ఉన్నటువంటి 1 or 2 మెంబర్సే ఉన్నారు. డాటర్, సన్ ఆర్ డాటర్, 2 మెంబర్సే ఉన్నారు. కంపల్సరీ లైవ్ తీసుకోండి, చూడండి. నేను 2003లో ఇక్కడ కేటీఆర్ పోయేటప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ రోడ్. ఇంకా 10 years అయితే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ రావచ్చు. వాడు ఒక జస్ట్ కంప్యూటర్ ముందల జస్ట్ టైప్ చేసేసారండి, నేమ్స్ టైప్ చేసేసారు, ఖచ్చితంగా గుడ్ జాబ్ వస్తారు. నేను కాలేజీలో 19 years వర్క్ చేసి నా స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ అయినారు, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అయినారు, సెక్రటరీస్ అయినారు, అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ వెళ్ళినారు, అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్ళినారండి. దట్ ఈస్ గుడ్ జాబ్. వాడు మనకు జాబ్ కొట్టిన తర్వాత మనకి ఏమి ఇవ్వడండి. సో వాడు సూపర్ సెట్ అయితే దట్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్. వాళ్ళు సక్సెస్ కావాలి, మనం చూడాలి. వాళ్ళు పేరూరు కోరుకునేటటువంటి వాడు టీచర్ కాదు, పేరెంట్ కాదు. కాబట్టి
మీరు ఖచ్చితంగా వాగ్దానం చేయండి, పిల్లలు రెగ్యులర్ పంపించండి, రెగ్యులర్ చూడండి, యూనిఫామ్ వేయండి, కటింగ్స్కి కరెక్ట్ చేయించండి. ఇంకొకటి వాడు విలేజ్లో రౌండ్ చేయకుండా చూడండి, బైక్ ఇవ్వకండి. చూడండి రీసెంట్లీ బైక్ గురించి ఒక న్యూస్ వచ్చిందండి. ఎవరికైతే 10th క్లాస్ బిలో ఉన్న స్టూడెంట్కి బైక్ ఇస్తే తల్లిదండ్రులకు 6 నెలల జైలు శిక్ష అని. అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాడు బైక్ ఇస్తున్నాం, వాడు పోతుంటే స్పీడ్ పోతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఇది నేను గమనించాను, మీరు కూడా గమనించాలి. ఒక బైక్ పైన 4 మెంబర్స్ రైడింగ్ చేస్తున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. దయచేసి అది కూడా మీరు స్టాప్ చేయాలి. ఓకే రైట్. మా స్కూల్ ఖచ్చితంగా మన స్కూల్, అవర్ స్కూల్ చాలా మంచి వేలో అవుతుంది, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాము. మీకు ఎన్ని డౌట్ ఉంటారండి. 10th లాస్ట్ డే 10th అయిన వాళ్ళ పేరెంట్స్ నన్ను 2 days కార్లో తీసుకెళ్ళండి. ప్రతి కాలేజ్ మినిమం 20 కాలేజ్ రౌండ్స్ వేసిన నేను ఆ పేరెంట్స్తో. చెప్పండి 10-20 కాలేజ్ రౌండ్స్ వేసిన తర్వాత ఏ కాలేజ్ నచ్చో చెప్పండి, ఆ కాలేజ్ జైన్ అయితే అక్కడ వాళ్ళకు బాగుంటుందంటే అప్పుడు డిసైడ్ చేసి మా పిల్లల్ని అక్కడ జైన్ చేసి ఇచ్చాము. ఇప్పుడు రిజల్ట్ కూడా రాబోతుంది. ఇది అండి. కాబట్టి మీరందరూ కోఆపరేషన్ చేయాలి. మనది స్కూల్, మనది, మనం కట్టేది ఫీజు, నాకు మీరు ఇస్తున్నారు, మీకు నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నాను. ఇతరత్తుల మాటలు అవసరం లేదు. రెగ్యులర్ రండి, రెగ్యులర్ పంపించండి. 1 monthలో ఒక్కరోజు టైం తీసుకోండి, స్కూల్ విజిట్ కాండి, ఫోన్లలో మాట్లాడకండి. స్కూల్కి 1 time రండి, నెలకు ఒక్కరోజు. అమ్మాయి ఆ రోజు 200-500లో ఉన్న అమ్మాయి నేనే కాల్ చేశాను, మధుప్రియ వస్తామా అంటే 1 lakh అన్నా, నువ్వేమనుకోకు 1 lakh ఇస్తే మేము ప్రోగ్రామ్ అటెంప్ట్ చేస్తాం. అంటే అలాంటి జనరేషన్ వచ్చిందంటే మన పిల్లలు కూడా ఇంకా సింగర్స్ కావచ్చు, హీరోస్ కావచ్చు, సెలబ్రిటీస్ కావచ్చు. అంటే ఇలాంటి వే ఉందన్నమాట. చదువు ఒకటి కాదు, చదువుతో పాటు ఇవన్నీ కూడా మనకి లైఫ్ చేస్తాయి. కాబట్టి అందుకనే నేను చైతన్య స్కూల్లో నేను టూర్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాను. సో యాన్యువల్ డేస్ కలెక్ట్ చేస్తాను, తర్వాత సెల్ఫ్ గవర్నమెంటే కలెక్ట్ చేస్తాం, అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం. మీకు అనిపిస్తుండొచ్చు ఏమన్నా సార్కి ఎప్పుడు ఏం పని లేదా, ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అంటారు. వాస్తవం మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఆ పిల్లలకు ఈ రోజు రెడీ చేస్తే 2000-3000 కూడా ఖర్చు పెట్టిన పేరెంట్స్ ఉన్నారండి. సో వాళ్ళ యొక్క డేర్నెస్ ఎలా ఉంది తెలుసా, చాలా అట్రాక్టివ్ ఉంటారు, ఫ్యూచర్లో చాలా ఉంటారు. కాబట్టి ఈ యాన్యువల్ డే తరఫున మా స్టూడెంట్స్కి, మా తల్లిదండ్రులందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. మరి మన పిల్లల స్కూల్లో ఇంకా ఏ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయలేదేంటి, మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయలేదేంటి, మా పిల్లలకి డ్రెస్సులు ఇప్పించలేదేంటి అని మన క్వశ్చన్స్ ఇంటి దగ్గర. సరే, ఈరోజు మనకు ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేసి మనని ఇక్కడికి పిలిచినందుకు సార్కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. అయితే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ స్కూల్ యొక్క గొప్పదనాన్ని సార్ వాళ్ళే చెప్పుకోవడం కాదు, మనకి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క గొప్పదనాన్ని వాళ్ళు చెప్పుకోకుండానే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకొకటి ముఖ్య విషయం, 8 yearsలో ఫస్ట్ నర్సరీ టు 10th వరకు ఈ యొక్క ఆమన్గల్ మండలం వెల్దండ మండలంలో స్కూల్
తల్లిదండ్రుల కంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎక్కువ ఎవరు తీసుకుంటారు? టీచర్స్ వాళ్ళు కేర్ తీసుకుంటారు. కానీ ఈ సమాజంలో టీచర్స్కి రెస్పెక్ట్ అనేది లేకుండా పోతుంది. మనం ఇంట్లో ఒక పేరెంట్స్ పిల్లలని కొట్టిరు అనే ఒక కంప్లైంట్ వచ్చినంత మాత్రాన స్కూల్కి వచ్చి ఆ టీచర్స్ పైన బ్యాడ్గా అంటే మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. అరే మా పిల్లల్ని ఎందుకు కొడుతున్నావు? మీ ఇంటి దగ్గర నువ్వు కొట్టుకుంటలేం కదా, నువ్వు కొట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది? మా పిల్లలకు చదువు రాకపోయినా సరే అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ మన సపోర్ట్ లేకపోతే మన సార్ వాళ్ళు పిల్లలకు స్టడీ ఎట్లా చెప్తారు? చెప్పడానికి వస్తుందా? మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలా వద్దా? అదే ఎవరు ఆన్సర్ ఇవ్వడం లేదు. ఇంకొకటి దశరథం సార్ మెయిన్గా అంటే ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు అంటే రిచ్ పూర్ అనే భేదాలు చూసుకుంటూ అంటే ఫీజుల విషయంలో కానీ పేరెంట్స్ల విషయంలో కానీ పిల్లల విషయంలో కానీ ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికైనా వాటిని అంటే పర్సనల్గా అయినా అతను సార్ ఇన్వైట్ చేసి మన సమస్యలను పరిష్కరించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇంకొకటి వెల్లన మండల్లో చైతన్య స్కూల్ ఇంకా డెవలప్ కావాలని మా పిల్లలకి యొక్క 10th స్కూల్ వరకే కాకుండా ఇంటర్ డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా చైతన్య స్కూల్ అంటే అకాడమిక్తో ఇంకా ఎన్నో బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇంకొకటి మెయిన్ ప్రైమరీ స్కూల్ గురించి మాట్లాడాలి. మనం పిల్లల గురించి ఇంటి దగ్గర ఒక్కరిద్దరు పిల్లలని మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా కష్టపడుతున్నాం, ఇబ్బంది పడుతున్నాం. కానీ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్స్ ఎంత కష్టపడుతుండొచ్చు వాళ్ళు. ఈ స్కూల్కి ప్రైమరీ టీచర్లు అంటే మా పిల్లల గురించి నేను చెప్పినప్పటికీ గుడ్ వెపన్ ఈజ్ ఎ గీతా టీచర్. చిన్న పిల్లలకి గీతా టీచర్ ఒక గుడ్ వెపన్. అంటే మనం కూడా ఒక వెపన్ని చూపించినప్పుడు ఆ పిల్లలు మనమైనా ఎట్లా సిక్రెట్ అవుతామో మన పిల్లలు ఆ విధంగా సిక్రెట్ అవుతారు. ఏంలే ఇంటికాడ ఏమైనా అల్లరి చేస్తే చాలు మీకు టీచర్కి ఫోన్ చేస్తా అంటే సిక్రెట్ అయిపోతారు. వాళ్ళు తింటారు, ఫోన్ అనేది పక్కకి పెడతారు. అంటే ఈ స్కూల్లో ప్రైమరీ సెక్షన్ అండ్ అప్పర్ సెక్షన్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టాఫ్. ఈ ఆమంగల్ మండలంలో అంటే ఈ స్కూల్కి వచ్చి ఈ స్కూల్ గురించి గొప్పగా చెప్పడం కాదు, ఎన్ని స్కూళ్ళల్లో తెలుసుకున్నప్పటికైనా ఈ స్కూల్లో అందించిన స్టడీ ఆమంగల్ మండల్లో ఎక్కడ లేదు. ఎందుకంటే ఇంకొకటి మా పిల్లలు నందుకు చెప్పడం అని కాదు, ఇక్కడ చెప్పొద్దో తెలియదు. నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్ చౌదత్పల్లిలో పనిచేస్తున్నా. అంటే మేము ఎక్కడక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. మా స్కూల్ కూడా ఈ స్కూల్తో పోటీగా వర్క్ చేస్తుంది. అంటే చెప్పొచ్చా లేదా తెలియదు సార్. మా స్కూల్ అంటే మా ఊరు గురించి మేము చెప్తున్నాం. మా చౌదత్పల్లి స్కూల్ కూడా చైతన్య స్కూల్తో ఈక్వల్గా వర్క్ చేస్తుంది. అంటే ఏమంటారు సార్, ఇప్పుడు అరే నువ్వు ఆ స్కూల్ గురించి చెప్తున్నావు, మరి నువ్వు వేరే స్కూల్కి పోతున్నావు కదా అంటారు కదా. కానీ మా వెరీ బెస్ట్ ఈజ్ ఎ చైతన్య స్కూల్ ఇన్ ఆమంగల్ మండల్ ఆర్ వెల్లండ మండల్. గుడ్ స్టాఫ్ అండ్ దశరథన్ సార్ ఈజ్ ఎ వెరీ 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 గుడ్ పర్సన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఇంతటితో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మన్నించగలరని. ఇంకొక మాట ఏంటిదంటే భీమమ్మ టీచర్ పేరులోనే భీముడు అనే అర్థం ఉంది. అంటే ఈ యొక్క దశరథం సార్కి మేడం భీమునంత సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ స్కూల్ని ఇంకా ముందుకు నడిపియాలని కోరుకుంటూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అనడాల్. ఒక్కసారి మనందరం పేరెంట్స్ని సపోర్ట్ చేయాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ కావాలంటే మనం పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయకపోతే టీచర్స్కి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ అనడాల్. అరే ఇంకొక మాట మల్లేష్ సార్ గురించి చెప్పాలి. మల్లేష్ సార్ మా సార్ వాళ్ళ సార్ అంట. ఇక్కడికి వచ్చినాం చెప్పిండు, ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యిండు. అంటే మాకు చెప్పిన సార్ మా పిల్లలకు కూడా చెప్తుండే కదా, మాకు అందించినటువంటి స్టడీ మా పిల్లలకు కూడా అందుతుంది కదా అని ఎంతో ప్రౌడ్ ఆఫ్గా ఫీల్ అయ్యిండు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే. Linda
పరమేశా శివని వేదనగా వని వేదనగా పలికిన పరమ పరేశా భువనాళిని నిలుపవ ఆయ ముద్రలోన నమక చమకముల నాదాన యమక తమకముల యోగాన పలుకుతున్న ప్రాణాన
పచ్చాని భూమికి పచ్చాని భూమికి పచ్చాని రంగేసినట్టు పంట సేలు పెరగాలి ఓయమ్మలాలో
ఒకటి, రెండు, మూడు, నాలుగు, ఐదు, ఆరు. అవునరా మొన్న నిజంగానే ఎవరో మునిగిపోయారు. ఉండరా, అసలు నీకు లెక్కలే రావు, నేను లెక్కిస్తాను. ఒకటి, రెండు, మూడు, నాలుగు, ఐదు, ఆరు. అవునా, మొన్న నిజంగానే పోయారు. ఏమిటండ్రా నల్లారా, ఏ ఆపద వచ్చిందిరా? ఏమిటా శోకాలు? ఎవరో పోయినట్టు. నిజమండి గురువు గారు, మీరన్నట్లు మాలో ఒక నిజంగానే పోయారు. ఏమిటో మీరు చెప్పేది? నిజమండి గురువు గారు, మేమందరం నదిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళామా, తిరిగి వచ్చేటప్పటికి మాలో నిజంగా కనిపించడం లేదు. మీరు సరిగ్గా లెక్కించారా? లెక్కించామండి గురువు గారు, కావాలంటే మీరే చూడండి. ఒకటి, రెండు, మూడు, నాలుగు, ఐదు, ఆరు, ఏడు. అందరూ ఉన్నారే. ఈ వెదవల్లారా, మీరు అందరినీ లెక్కించారు గాని మిమ్మల్ని మీరు లెక్కించడం మర్చిపోయారు. లెక్కించారు కాబట్టి ఇప్పుడు అంతా బతికే ఉన్నారా? మీ తెలివి తెల్లారినట్టే ఉందిలే. ఇక మీ సాధన మొదలు పెట్టండి. అలాగే గురువు గారు. హ్యూమన్ మైక్ కుమార్ కుశల్. ఏమండి? ఏమిటే? వర్షాలు రావడం చేత మీరు 2 నెలలుగా పురాణ ప్రసంగాలకు వెళ్ళకపోయేసరికి ఇంట్లోని సామాన్లన్నీ అయిపోయాయి. మీరు వెళ్ళి వస్తే గాని మనకు జరుగుబాటు కాదు. అవునా? అయితే రేపే మా ప్రయాణం. శిష్యులారా, రేపు మనం గ్రామంకి వెళ్తున్నాము కాబట్టి అందరూ సిద్ధంగా ఉండండి. అలాగే గురువుగారు. గురువుగారికి నమస్కారాలు. నమస్కారం. మీరు చాలా కాలానికి మా గ్రామానికి విచ్చేశారు. మీరు ఇక్కడ కొద్దిసేపు సేద తీరండి. ఈరోజు రాత్రికి మీరు ఇవ్వబోయే పురాణాల కాలక్షేపం కోసం మేమంతా ఎదురు చూస్తున్నాము. ఓ ఊరి ప్రజలారా, మీకు నా యందు అపారమైన అభిమానానికి పురాణ కాలక్షేప బాధ్యత అప్పగించారు. కానీ నాకు వయసు మళ్ళుతోంది, నేను ఎక్కువసేపు కూర్చోలేను. కానీ నా శిష్యులను తక్కువ అంచనా వేయకండి. వాళ్ళను నా అంత వాళ్ళుగా తీర్చిదిద్దడానికి నేను ఎంతో కృషి చేశాను. అలాగే గురువు గారు. శిష్యులారా, మీరు వచ్చిన పురజనులకు వాళ్ళకి ఏమి కావాలంటే అవి వినిపించండి. నేను వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకుంటాను. అలాగే గురువు గారు. ఒకటో రాజు పురాణ కాలక్షేపం. సభకు నమస్కారం. అయ్యోడంటే అయ్యోడే, ఎంత వినయం, ఎంత విధేయత, ఎంత వందనం. సోదర సోదరీమణులారా, నేను ఈరోజు చెప్పబోయే విషయం మీకు తెలుసా? మీకు తెలుసా? తెలుసా? అయ్యో తెలియదు స్వామి. అలాగా, తెలియని వారికి ఏం చెప్పినా తెలీదు. గురువు గారు ఏదేదో చెప్పారు, కానీ ఈ స్వామి మాత్రం ఏం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయారు. గురువు గారికి చెప్దామంటే ఆయన గుర్రు పెట్టి నిద్రపోతున్నారు. ఆయనను లేపడం అపచారం కాబట్టి రేపైనా చెప్తారేమో, చూద్దాం. రెండవ రాజు పురాణ కాలక్షేపం. సభకు నమస్కారం. నమస్తే స్వామి.
ఈరోజు వీళ్ళ చిత్తం కొడతారంట్రా. చూడంట్రా గ్రామ ప్రజలు వస్తున్నారు. అయ్యో అయ్యో కాపాడండి. అయ్యో ఓరి దేవుడు, నా శిష్యులేమిటో ఘన కార్యం చేసినట్టున్నారు. నేను పారిపోతే మంచిది. అయ్యో దేవుడా, అమ్మా, అబ్బా, ఏమే కాసిని జలం పట్టుకురావే. అయ్యయ్యో ఏమైందండి? ఎందుకలా మూలుగుతున్నారు? ఎలా వెళ్ళారు, ఇలా వచ్చారు? చెప్పడానికి ఏముంది, చావు తప్పి కన్నులు అట్టబోయినట్టుంది నా పరిస్థితి. ఏమైంది గురు? మీ వల్లే చేశారు కదా ఘనకార్యం. ఛీ, ఇక మీ మొహాన్ని నాకు చూపించకండి. వెళ్ళి ఎక్కడైనా చావండి. గురువుగారి మొహం చూడకుండా మనం ఎలా బ్రతకడం? మనం బ్రతకడమే వ్యర్థం. పదండ్రా, నొయ్యో నొయ్యో చూసుకుందా. వద్దురా, మనం ఈ చెట్టుకి ఉరేసుకుందాం. కాదురా, మనం అందరం పన్న మీద ఎక్కి దూకుదాం. ఆ చిన్నది నన్ను చూసి నవ్విందిరా. లేదురా, నన్నే చూసి. లేదు లేదు, ఆ పిల్ల నన్ను చూసి నవ్విందిరా. లేదురా, నన్నే చూసి నవ్విందిరా. కాదు కాదురా, నన్నే చూసి నవ్విందిరా. కాదురా, పిల్ల నన్ను చూసి నవ్వింది. అందరికంటే నేను అందంగా ఉన్నాను కదా, నన్నే చూసి నవ్విందిరా. నన్నే చూసి నవ్వింది. నన్నే చూసి నవ్వింది. నన్నే చూసి నవ్వింది. నన్నే. ఆపండి, ఎందుకు ఇలా గొడవ పడుతున్నారు? ఏమైందిరా? మీరు ఆపండి, నేను వెళ్ళి కనుక్కొని వస్తాను. అమ్మా, నువ్వు వాళ్ళల్లో ఎవరిని చూసి నవ్వావు? వాళ్ళు తన్నుకు చేస్తున్నారు, కాస్త చెప్పుతే. వాళ్ళ పేరు నాకు తెలియదు. అంతా కలిసి రకరకాల చేష్టాలు చేశారు. అందులో ఒకరు అచ్చం కోతిలా గమనించారు. అందుకే నవ్వు ఆగలేదు. నేనే కోతి, నేనే కోతి, నేనే కోతి. ఒరి భానరాదు ముల్లారా, అందరూ కోతులే. ఆ అమ్మాయి అందరినీ చూసి నవ్వింది. ఎవరు ఎక్కువ కాదు, తక్కువ కాదు. దేవుడా, వీళ్ళని జన్మలో మార్చలేను.
Hello. Nice performance. Good performance. Little. Let's welcome our colorful butterflies to give a colorful performance.
She's feeling shy to say her name. Okay. Thank you.
చెల్లి సీమంతానికి సీతారాములు వస్తారంట పేరంటానికి ప్రాణమైన ఇస్తానమ్మా నీ నిండు నవ్వులకి తోరణాన్ని అవుతానమ్మా నీ ఇంటి వాకిలికి అరచేతుల్లో పెంచానమ్మా చిన్నప్పుడు అమ్మవుతుంటే చూస్తున్నా నేను నిన్నిప్పుడు
సీమంతానికి సీతారాములు వస్తారంట పేరంటానికి. పసుపు కుంకుమ నోము పండులోయమ్మ అన్న ప్రాణమా సల్లవిందు చేసేది బుచ్చి బాబుకి దిష్టి చుక్కనేనవుతా.